నేను సమయాన్ని, నేనే గతం, వర్తమానం మరియు భవిష్యత్తు. ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ఒక సాధారణ మనిషి ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తాను. సాధారణ ఆలోచనలతో సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఒక సామాన్యుడు కథ ఇది. అతని జీవితంలో గొప్ప సవాలు ఏమిటంటే తన సొంత వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండడం మరియు భిన్నంగా ఉండటం ఒక ఆశీర్వాదమని, ఒక శాపం కాదని అంగీకరించడం. అతను తన సూత్రాలు మరియు విలువలతో సరిపడని దేనినైనా తొలగించి సరళమైన జీవితాన్ని గడిపాడు. తను సమయం మరియు శక్తిని న్యాయంగా ఉపయోగించుకుంటారు, ఎందుకంటే జీవితంలోని ఈ రెండు అంశాలు పరిమితం. తనకి అంకితం చేసిన స్మారక చిహ్నాలు ఏమీ లేవు మరియు అతని పేరు త్వరలోనే మర్చిపోతారు. కానీ అతను ఇతరులను తన హృదయంతో మరియు ఆత్మతో ప్రేమించాడు. తనకి ఇది ఎల్లప్పుడూ తృప్తిని కలిగిస్తాది. చిన్నారి పొన్నారి బంగారు కన్నా, అల్లారు ముద్దంటి ఓ పూచి కన్నా, ఆ చందమామ దిగి వచ్చినమ్మా నీ మోము రూపాల కన్నా. చిన్నారి పొన్నారి బంగారు కన్నా, అల్లారు ముద్దంటి ఓ పూచి కన్నా. ये देखिए, इस नादान और मासूम से दिखने वाले छोटे से बच्चे को। कोई यकीन नहीं मानेगा कि ये भोला सा दिखने वाला बच्चा शरारती भी होगा। इनके बचपन का ऐसा ही एक किस्सा है कि ये घर वालों को बिना बताए सारे बच्चों के लीडर बनके उन्हें बीच ले गए। काफी देर तक बीच में खेले और जब घर वापस जाने की बारी आई तो घर जाने का रास्ता ही भूल गए। घर वाले चिंता में जगह जगह इन्हें खोजते रहे। ये तो शुक्र मनाइए कुछ भले लोगों का, जिन्होंने इन बच्चों को वहीं बीच किनारे बैठा के रखा और घर वाले खोजते खोजते बीच तक पहुंचे। घर आने का रास्ता चाहे मालूम हो या न हो, इन्हें अपनी मंजिल का हमेशा पता था। सफलता की सीढ़ी इन्होंने चढ़ना चालू कर दिया था। पहली सीढ़ी थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जहां इन्होंने ITI कोर्स किया। वहां उन्होंने खूब लगन से पढ़ाई की और स्टेट लेवल पे सेकंड इन ऑर्डर का मेरिट आया। इसके बलबूते उनको उस जमाने की बहुत ही मशहूर कंपनी भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स में जूनियर ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट मिला। यहाँ कहाँ उनके कदम रुकने वाले थे, ये तो बस शुरुआत थी। कंपनी में दाखिल होते ही इन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह को काम और रात को कॉलेज। कुछ इस तरह ही आंध्रा यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग नाइट कॉलेज से पढ़ाई खत्म की। इसके ठीक बाद इनकी पद उन्नति हुई और इन्हें जूनियर इंजीनियर का पद दिया गया। ఇవి అన్నీ చూస్తే ఈయనకి వేరే ధ్యాసే లేదని అనుకుంటే అది మీ పొరపాటే. చదువు, ఉద్యోగంతో పాటు ఈయనకి సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి. ఎన్ని పనులున్నా కానీ తను స్నేహితులతో కలిసి ప్రతి ఆదివారం సినిమాకి వెళ్ళేవారు. అప్పట్లో వీళ్ళు సినిమాల కోసం విచ్చేయని థియేటరే లేదు. అందులో కొన్ని సంఘటనలు ఏంటంటే, వీళ్ళు కటకటాల రుద్రయ్య
సినిమా చూడడానికి గేట్ దూకే టైంలో అది ఓపెన్ చేయడం వల్ల పడి దెబ్బలు కూడా తిన్నారు. వీళ్ళకి సినిమాలు ఎంత పిచ్చంటే ఎండాకాలంలో మిట్ట మధ్యాహ్నం అయ్యి చాలా తక్కువ మంది వచ్చినా వీళ్ళు మాత్రం ఆ షో వేయించి సినిమా మొత్తం చూసే వచ్చారు. ఈ పిచ్చిని అరకట్టడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళకి దేవుడి సినిమాలు కూడా చూపించారు. अब चलिए देखते हैं इनकी ऑफिस की कहानी। यह है इनका टाउनशिप ऑफिस, जहां इन्होंने काफ़ी समय गुजारा। यहाँ काम करते हुए इन्होंने कंपनी में बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया, जिसमें से लाइट मशीन शॉप का प्रोजेक्ट में इनका योगदान सराहनीय था। ऐसे काम करते करते ये सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते गए और सीनियर मैनेजर का पद हासिल किया। इनके इस सफर ने काफी सारे उतार चढ़ाव भी देखा, जैसे 91 के प्राइवेटाइजेशन के बाद बीएचपीवी काफी लॉस में जाने लगा। तनख्वाह का भुगतान और इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा था। काफी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे थे और इनके वजह से कंपनी बंद करने तक की नौबत आ गई थी। ये समय इनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन आंधी कभी चट्टानों को हिला सकता है क्या? वो डटे रहे और कंपनी वर्कर्स की पीड़ा देखते हुए सरकार ने बीएचपीवी को बीएचईएल में मर्ज करने का फैसला लिया, जिसके बाद ये कंपनी फिर से विजय पथ पे चलने लगा। ये है प्लांट मेंटेनेंस ऑफिस, जहां ये अब काम कर रहे हैं एज अ सीनियर मैनेजर। अब चलिए हम इनके कुछ पुराने और अभी के कोलीग से उनकी आवाज में सुने कुछ बातें उनके बारे में। నేను సివిల్ డిపార్ట్ పంప్ హౌస్లో పనిచేస్తున్నాను. మా బాస్ వెంకటేశ్వర గారు నాకు 1996 నుండి తెలుసు. నేను వాటర్ సప్లైలో ముందు ఉన్నాను. అలాగే టౌన్షిప్ సివిల్లో కూడా ఆయన ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా తెలుసు. ఇవన్నీ ఆయన అన్ని విధాలుగా మా డిపార్ట్మెంట్లో అందరికీ సానుభూతిగా, అందరికీ ఏ పని అవసరం వచ్చినా ఆయనకి దగ్గరుండి మనకు పని చేయించడం, ఆయనకి ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆయన దగ్గరుండి సాల్వ్ చేసే మనస్తత్వం. నిజంగానే వెంకటేశ్వర గారు ఈరోజు మనకు రిటైర్ అయిపోవడం చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది. ఆయన లేని లోటు మనం ఎప్పుడు తీర్చలేము. అలాగని రిటైర్మెంట్ అనేది తప్పదు. సో వెంకటేశ్వర రిటైర్ అవ్వడం మాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వర గారికి రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. వెంకటేశ్వర్లు, నేను నేటికి సుమారు 20 సంవత్సరాలు పనిచేస్తాను. ఈయన దగ్గర మా ఫాదరు నేను కూడా చాలా బట్టి కాలంగా కలిసిమెలిసి పనిచేస్తున్నాము. ఈయన చాలా వరకు మాకు ఎన్నో పనులు కూడా ఈయన నేర్చుకున్నాము. కానీ ఎటువంటి వ్యక్తి మనకి హీరో రిటైర్ అవ్వడం గర్వకారణం. సో ఆయన మంచి మనిషి ఉన్నాం. నేను 1996లో హైదరాబాద్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి నేను పంప్ హౌస్కి వచ్చాను. నా పేరు ఏఎన్ఎం రాజు, వర్కింగ్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను. కానీ వెంకటేశ్వర గారితో 1996 నుంచి కూడా నాకు అనుబంధం ఉంది. కానీ నేను సీనియర్ మోస్ట్ పంప్ హౌస్లో పనిచేస్తున్నాను. వెంకటేశ్వర గారు ఈరోజు రిటైర్ అవుతున్నందుకు కూడా చాలా బాధగా ఉంది. రిటైర్మెంట్ అన్నది ఎవరికైనా సరే తప్పనిసరి కాబట్టి ఆయన వెళ్తున్నందుకు కూడా మేము చాలా బాధపడుతున్నాము. ఆయనకి పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. పిల్లలిద్దరు కూడా సెటిల్ అయ్యారు, చాలా బాగున్నారు. అందుకని ఆయనకి భగవంతుడు అన్ని ఆరోగ్యాలతో మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. పేరు చంద్రశేఖర్, నేను సీనియర్ ఇంజనీర్గా వర్కింగ్ ఇంజనీర్లో పనిచేస్తున్నాను. వెంకటేశ్వర గారి దగ్గర గత 2015 నుంచి 2020 వరకు 6 సంవత్సరాలు కేవలం ఆయన అండర్లో పనిచేశాను. ఆయన అండర్లో పనిచేసిన మేమిద్దరం బాస్ సబార్డినేట్గా ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళం కాదు.
ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనకేమైనా అవసరమైనప్పుడు తండ్రిలా సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఏదైనా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వటం కానీ, అలాగే వర్క్ విషయంలో కూడా ఎప్పుడైనా టెన్షన్ ఫీల్ అయినప్పుడు మనం కూల్ చేయడం కానీ. అదిగాక ఆయనలో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే సిన్సియారిటీ, హానెస్టీతో పాటు కూడాను కొన్ని విలువలకి ఎప్పుడు కూడాను అతను ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు. ఆ విలువలు ఎప్పుడు దిగజారే పరిస్థితి ఆయనకి ఎప్పుడు అవసరం లేదు. భగవంతుడి దయ వల్ల ఆయనకి పిల్లలు ఇద్దరు సెటిల్ అయిపోయారు. అంత ఆయురారోగ్యం కూడా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. అతని భవిష్యత్తు కూడా ఫ్యూచర్లో కూడాను ఇలాగే ఆయన అంతా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. కాకపోతే ఏంటంటే చివరిలో కొంచెం ఇబ్బంది ఏంటంటే పూర్తిగా మేనేజ్మెంట్ అతని యొక్క సర్వీసును వినియోగించుకోలేకపోయింది. కొంచెం అతను కూడా మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు కనుక డిపార్ట్మెంట్ కూడా కొంత ఉపయోగపడేవాళ్ళు అనేది భావన నాలో ఉంది. అది మరి ఆయనకి ఎలా అనిపించేది, కొంచెం వర్క్స్ ప్రొసీజర్స్ ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం కొంత సింప్లిఫై చేయగలిగేవాళ్ళు. దాన్ని మేనేజ్మెంట్ సరిగా వినియోగించుకోలేదు. అది ఒకటే విషయం బాధగా ఉంది. మిగతా అంతా రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ. వెంకటేశ్వర గారి గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఆయన సర్వీసే గుర్తుకొస్తుంది. ఆయన 78లో జాయిన్ అయ్యారు, 1978లో. ఇప్పటికి 42 ఇయర్స్ అయింది. సో ఫ్యూచర్లో కంపెనీలు మారాయి కానీ ఆయన మాత్రం ఇదే కంపెనీలో 42 సంవత్సరాల పాటు పనిచేశారు. వర్క్లో కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు కానీ ఆయన దగ్గర పనిచేసే క్యాజువల్ లేబర్ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా సాయం చేస్తుంటారు. అంటే ఆయన గురించి పూర్తిగా చెప్పాలంటే ఆయన ఒక పైనాపిల్ లాంటి వాళ్ళు. పైకి కొంచెం కరుగ్గా కనబడుస్తారు వర్క్ విషయంలో, కానీ మనం వెయిట్ చేస్తే మనకు ఆ లోన్ ఉన్న స్వీట్నెస్ తెలుస్తుంది. సో ఆయన రిటైర్మెంట్ తర్వాత లైఫ్లో కూడా ఇంకో 40 సంవత్సరాలు లైఫ్లో సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. స్టార్ట్. నా పేరు రవికృష్ణ. నేను వర్క్స్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను సూపర్వైజర్గా. వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి నాకు 10 సంవత్సరాలుగా తెలుసు. అతనితో కలిసి నేను 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. ఆయన డిసిప్లిన్, సిన్సియారిటీ ఉన్న మనిషి. అలాగే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలాగా వర్క్ చేయించాలి, ఎలాంటి వాళ్ళతో నేను పని చేయించే క్యాపబిలిటీ ఆయనకు ఉంది. అలాగే ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎటువంటి వ్యక్తితోనైనా ఎలాగ పని చేయించాలో తెలుసుకున్నాను. అలాగే ఎక్కడ రైజ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ కంట్రోల్ అవ్వాలి అనే విషయం కూడా బాగా తెలుసు. అలాగే ఎవరికైనా బాగోకపోయినా ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యే వ్యక్తి వెంకటేశ్వర గారు. అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ నా 10 సంవత్సరాలు ఆయనతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. అలాగే అతని రిటైర్మెంట్ లైఫ్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని, ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళు విష్ యూ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. I know Venkateshwar Rao since 2008 when I was in HR Estate Administration Department and he was with Township Civil. Basically during that time also what I found was he was very sincere and he was very cooperative with other departments also, and he was doing his work very sensibly. Subsequently during 2017-18 I came to Works Engineering Civil as in charge, and since then he is working under me. What I found during the course of his tenure under me, he is very sincere, hardworking, does his things in a planned manner, and he is meticulous and result oriented. After the post-retirement period, I wish him all the success for his future life and hope he will be healthy, and wish him all the best luck.
మరి చెప్పు ఇప్పుడు. వెంకటేశ్వరరావు గారు మళ్ళీ రిటైర్మెంట్కి ఆయన 1977లో జాయిన్ అయ్యారు. సూపర్వైజర్గాను ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో కీలకమైన వ్యక్తి. దానికి ఎంత పని ఉన్నా ఏదేమైనా సరే చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తారు. తర్వాత ఆయన సూపర్వైజర్గా జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి మేమిద్దరు చాలా ఫ్రెండ్స్గా పనిచేసేవారు. తర్వాత ఆయన రిటైర్ అయిన సందర్భంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత నా పేరు అప్పారావు. నేను అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గాని బిహెచ్పిలోని వెంకటేశ్వరరావు గారితో కలిసి పనిచేశాను. వెంకటేశ్వరరావు గారుతో ఎంతో ఫ్రెండ్లీగాని ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎంతో చక్కగాని మా బాసులు కానీ అందరూ మేనేజర్లు, సీనియర్ మేనేజర్లు, జనరల్ మేనేజర్లు వాళ్ళందరితో కలిసి మింగిల్ అయ్యి చక్కగా పనిచేసుకున్నాం మేము. నేను విఆర్ఎస్ తీసుకొని 2002లో వచ్చేసాను బయటికి. అప్పటి నుంచి కూడా ఇంకా కాంట్రాక్ట్స్లో ఉన్నాం మేము. ఆయన 78లో చేరి 1978లో చేరారు బిహెచ్పిలోని. చిన్న పిల్లడిగా చేరారు. ఇలాగా చేసి తర్వాత ఫర్దర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ డెవలప్ అయ్యి ఇంజనీరింగ్ చేసి బీఈ చేశారు. తర్వాత మెయిన్ ప్రైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ టేకప్ చేసి ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు. మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నారు బిహెచ్పిలోని. ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో 42 సంవత్సరాలు ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వకుండా, షిఫ్టింగ్లు కానీ ఏమి అవ్వకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి మార్చకుండా ఆయన పిల్లర్లాగా అదే డిపార్ట్మెంట్లోని ఆయనకు తెలిసినట్లు మిగతా ఎవరికీ తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో 2020కి వచ్చేసరికి బిహెచ్ఈలకి వెళ్ళిపోవడం ఇవన్నీ అయ్యింది. వాళ్ళకి కూడా ఎవ్వరికి తెలియదు. ఈయనే బేస్, ఈయనే గైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి. అలాగ అంత చక్కగా ఉద్యోగం చేసి 42 సంవత్సరాలు సక్సెస్ఫుల్గా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులతో డిసిప్లిన్డ్గా అందరితోని ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ చిన్న వర్కర్ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ దగ్గర గౌరవ మర్యాదలు పొందారు. ఎంతో ఆనందమైన సర్వీస్ చేశారు ఆయన. ఇంకా ఒక 20 సంవత్సరాల వరకు పని చేయగల కెపాసిటీ ఉంది ఆయనకి. కానీ 60 సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారు. ఆయన ఇంకా పని చేయగలరు. మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు. ఆయన ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్య సుఖసంతాలతో ఆనందమైన ఉల్లాసమైన జీవితం గడపాలని అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ వెంకటేశ్వరరావు గారు. ముందుగా వెంకటేశ్వరరావు గారికి రిటైర్మెంట్ శుభాకాంక్షలు. నేను ఆయనతో పనిచేసిన సర్వీస్ అంతా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ముఖ్యంగా ఊతు టైంలో చేసిన పని చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎక్కువగా ఇంక ఇలాంటివి ఎక్కువ చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఈ సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి రిటైర్మెంట్ అవుతున్న మన వెంకటేశ్వర గారి కుటుంబానికి, ఆయనకి రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీస్ఫుల్గా ఉండాలని, సేఫ్గా ఉండాలని నేను నా కుటుంబం తరఫున అందరం కోరుకుంటున్నాం. Mr. A. Venkateswara is superannuating on 24th May 2020 as a senior manager. Senior manager working in the civil department with great responsibility of executing the civil works. He used to handle factory and township maintenance of BHP Limited. He is a very good man and he is a very best friend to me also. He used to deal with the works in a dynamic manner and a diligent manner.
in connection with his retirement, I pray God to bestow him all the energies, wealth and health to him and to his family. 1978 ప్రాంతంలో మా సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లో డ్రాఫ్ట్మెన్గా జాయిన్ అయ్యి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు అనగా మే 23, 2020 సంవత్సరం నాడు 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని సీనియర్ మేనేజర్గా పదవి విరమణ చేస్తున్నాడు. సుమారుగా 42 సంవత్సరాలు ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి ఒబీడియంట్గా సుపీరియర్స్కి ఒబీడియంట్గా ఉంటూ కింద వర్కర్స్కి వారధిగా ఉంటూ మంచి ఆఫీసర్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. నేను రిటైర్ అయ్యేపటికి వెంకటేశ్వరరావు ఇంజనీర్గా నా వద్ద పనిచేయడం నాకు చాలా గర్వకారణం. ఉద్యోగ బాధ్యతలో రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉంటూ మాకు సరైన సలహాలు ఇస్తూ మాకు ఎంతో సహకారం అందించాడు. రిటైర్మెంట్ అన్నది అందరికీ ఇప్పుడు తప్పదు. అలాగే వెంకటేశ్వరరావుకి 2 కుమారులు. వాళ్ళని బాగా చదివించి మంచి ఉద్యోగాల్లో కుదురుకులుగా చేసి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఒక స్థిర నివాసం ఏర్పరచడానికి కృషి చేసి రిటైర్మెంట్ అవ్వకుండానే ఈ బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించాడు. ఇది చాలా అరుదైన విషయం. ఇకపోతే మాలాగా రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ మా పై వాళ్ళు కానీ మర్చిపోవడం సహజం. కానీ వెంకటేశ్వరరావు మేము రిటైర్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మాతో సత్సంబంధాలు నెలకొల్పుకుంటూ మధ్య మధ్యన మాట్లాడుతూ ఏదైనా ఫంక్షన్లో కలిసినప్పుడు చిరునవ్వుతూ పలకరిస్తూ తన యొక్క ఇది తెలియజేస్తున్నాడు. ఇది చాలా విశేషమైన విషయం. ఇక మీదరు కూడా ఇలాగే రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా మాలాంటి వాళ్ళతో ప్రకరిస్తూ మధ్య మధ్యన వారి యొక్క విశేషాలు కూడా మాకు తెలుపుతూ ఉంటే మేము చాలా సంతోషిస్తాం. నాకు బాగా గుర్తుంటే అతను డిప్లొమా ట్రైనీగా జాయిన్ అయ్యాడు నా దగ్గర. నేనే సెలెక్ట్ చేశాను. అఫ్కోర్స్ టెస్ట్ పెట్టాను, బాగా మార్కులు వచ్చాయి, అందుకు సెలెక్ట్ చేశాం. అతని పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి అతను చాలా తొందరగానే రెగ్యులరైజ్ చేసి ఆ తర్వాత అతన్ని చాలా ప్రోత్సహించి అతని నిజాయితీ, అతని జాబ్ నాలెడ్జి, నేర్చుకోవాలన్న ఉండే ఆ యాప్టిట్యూడు అవన్నీ చూసి నేను అతన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశాను. ఆ టైంలో నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళల్లో నాకు అత్యంత, ఇప్పుడు పిల్లలు 4, 5 ఉన్నా కూడా ఒక్కోసారి కొందరి మీద ఒక స్పెషల్ ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి. అట్లాగే వెంకటేశ్వరరావు అప్పారావు ఆఫీసులో నాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉండే అప్పారావు, ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసరే. తర్వాత ఎర్రప్పారావు, వీళ్ళు ముగ్గురు అంటే నాకు కొంచెం చెప్పద్దు కాస్త ఎక్కువ అభిమానం ఉండేది. అతన్ని తెలివితేటలు అది చూసి అతను పైకి రావడానికి అతన్ని నైట్ కాలేజీలో బిఈ చేయమని ప్రోత్సహించాను. తెలివితేటలుగా చేసి అతను డిగ్రీ తెచ్చుకున్నాడు. తర్వాత చాలా చక్కగా పైకి వచ్చాడు. నాకు చాలా సంతోషం. సో ఒక ప్రియ శిష్యుడు అతను చక్కగా పిల్లల్నిద్దరినీ దేశ సేవకు పంపించాడు. అది ఒక చాలా సంతోషమైన విషయం. అతని పెళ్ళికి కూడా నేను అటెండ్ అయ్యాను.
సో అతనికి వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ హిమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ, healthy and wealthy and rich retired life. अब सबको अलविदा करके ये अब वापस अपने घर लौट आए हैं और ये काफ़ी सोच में होंगे कि वो अब ये नया दौर का सामना कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास अपने बड़े बुज़ुर्ग एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टेज में हैं। सो चलिए उनके विचार और राय सुने। రైట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వెంకటేశ్వర గారు రిటైర్ అవుతున్నారంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయనది రిటైర్మెంట్ ఏజ్లో ఉండదు. ఒక 50 సంవత్సరాలను కూడా మనం నమ్మచ్చు, అంత ఎంగలా కనబడతారు. ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రిన్సిపల్డ్ పర్సన్, వెరీ వెరీ సిన్సియర్ జెంటిల్మ్యాన్. అందుకనే ఆయన 36-37 సంవత్సరాల పైనే ఒకే సంస్థలో సుదీర్ఘమైనటువంటి సర్వీస్ చేసి అందరు మన వాళ్ళు మెప్పులు పొందారు. ఆయన గ్రేట్ పర్సన్ కింద వస్తారు. ఎలాగంటే ఇద్దరు కుమారులు కూడా డిఫెన్స్కి పంపించారు, అంటే దేశ సేవ నిమిత్తం డిఫెన్స్ సర్వీస్ పంపించారు. సాధారణంగా పిల్లలు డిఫెన్స్ సర్వీస్కి వెళ్ళడానికి ఉత్సాహపడతారు, కానీ పెద్దవాళ్ళు మాత్రం అంత ఇష్టపడరు. కానీ వీళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు అంటే వెంకటేశ్వర గారు, ఆయన శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పండిట్టు ఇద్దరు కూడా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి దేశ సేవ నిమిత్తం డిఫెన్స్ సర్వీస్ పంపించడం అంటే అది చాలా చిన్న విషయం కాదు, చాలా పెద్ద విషయం. కాబట్టి వెంకటేశ్వర గారు ఫాదర్ ఇండియా అయ్యారు, అంతేకాదు శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పండిట్టు మదర్ ఇండియా అయ్యారు. ఇది చాలా పెద్ద విషయం. తర్వాత రెండవది ఏంటంటే ప్రధానంగా ఎవరైనా రిటైర్ అయినప్పుడు బాగుంది రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేస్తారని చెప్పి మనం అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇన్నాళ్ళు సర్వీస్ చేశారండి, చాలా కష్టపడి సర్వీస్ చేశాను, ఇక నేను హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని రెస్ట్ తీసుకుంటాను, విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అని చెప్పి అంటారు కొంతమంది. కొంతమంది ఏమంటే లైఫ్ అంతా బోర్ అయిపోతుంది కదండి, మరి ఏదో వ్యాపకం చూసుకుంటానండి, తర్వాత చూసుకుంటానని చెప్పి కొంతమంది అంటారు. కానీ వెంకటేశ్వర గారు మాత్రం అలాగే లేదు. ఆయన ఏమన్నారంటే వైభవ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది, అది విశాఖపట్నంలో ఓ పెద్ద టెంపుల్, అదొక టెంపుల్. ఆ వైభవ వెంకటేశ్వర స్వామి సర్వీస్ చేసుకుంటూ నేను కాన్సెప్ట్ చేస్తానండి, నాకు అదే హ్యాపీ లైఫ్ అనిపిస్తుంది అని చెప్పన్నారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం, చాలా చాలా గొప్ప విషయం. శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు ఏమన్నాడంటే అనేక లక్షల మందిలో ఏ ఒక్కడికో భగవంతుడు సేవ చేయాలని చెప్పి అనిపిస్తుంది, ఇలా భగవంతుడి సేవ చేసిన వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరికో భగవంతుడి తనకు అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు సెలవిచ్చాడు, భగవంతుడు సెలవిచ్చాడు. అదేవిధంగా వెంకటేశ్వరికి భగవంతుడు తనకు అనుగ్రహం ప్రాప్తించాలని నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఒక సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సెలవు. ఓం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. శుభమస్తు. సాయిరాం తమ్ముడు, మే 23 ఉద్యోగ వీడుకోలు తీసుకున్న వెంకటేశుకి అక్కా మావయ్య కుటుంబ సభ్యులంతా భగవంతుని ఆశీస్సులతో హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. Hi Venkat Mama, how are you doing? Hope everything is well and safe. Here I am with my small family to wish you your retirement. Hi Tadgaru, this is Kinni, the only loving granddaughter of Sai Surya family Raipur. I am here to send my warm heartfelt wishes on the occasion of your retirement. Hope you have a very safe stay and nice adventures with your family in this new chapter of your life. I wish you would get to spend things which you couldn't do before, like spending time with your grandchildren and all other family members. Once again wishing you happy retirement. Happy retirement, Mama. Happy retirement.
ఆళ్ళ విజయ వెంకటేశ్వరరావు పదవి విరమణ సందర్భంగా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారితో మాకు బంధుత్వం ఉన్నది. వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు డిప్లొమా 1978 జూలైలో చేసి మా కంపెనీలో అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయ్యాడు. జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆయనతో నాకు ఎక్కువ పరిచయం. అప్పటి నుంచి అతను చాలా సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్నాడు. వాళ్ళ సివిల్ ఇంజనీర్ అన్నమాట. ఆ సివిల్ ఇంజనీర్తో నాకు అతనికి పరిచయంలో ఆయన తాలూకా పని పాటు బాగా తెలుసుకున్నాను. ఆయన చాలా బాగా కంపెనీలో పనిచేస్తాడు. పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు కూడా బాగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఉన్నాడు. ఆయనతో పరిచయం అయ్యాకంట ఆయన పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి బాగా మేము దగ్గర అయ్యాం. పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి అయ్యాం. అప్పటి నుంచి ఆయన మా ఇంట్లోని నా ఇద్దరు కొడుకులతో సమానంగా ఆయన కూడా నాకు కుమారుడిగా మేము భావిస్తూ వచ్చాం. అది ఆ సందర్భంగానే ఆయన కూడా నా కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. అలాగే ప్రతి దానిలోనే పనిచేశాడు. నా తల్లిలో పనులు సహకరించాడు. ఆ ఇల్లు కట్టినప్పుడు కానీ వేరే విద్యాలయం ఏ పెళ్ళిళ్ళు అన్నిటికీ ఆయన చాలా ఇచ్చేశాడు. భార్య విజయలక్ష్మి చాలా మంచి అమ్మాయి. మా కుటుంబంలో బాగా కలిసిపోయింది. అలాగే ఈయన కూడా మాతోని ప్రతిదానికి ఆయన ఇంట్లో ఒక ఫంక్షన్కి కానీ మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కానీ జనవరాత్రి పనిచేసి మమ్మల్ని చాలా ఆనందపరిచేవాడు. అలాగే ఆయన ప్రతి విషయాల్లో కూడా నేను ఆయనకి సజెషన్ అభిప్రాయాలు కూడా కనుక్కుంటుండేవాడు. ఆ అభిప్రాయాల్లో ఆయన తోచి ఆయన ఇచ్చాడు. అది మంచిగా ఉంది. నా కష్ట సుఖాల్లో కూడా ఆయన వచ్చాడు. మాకు చాలా విషయాల్లోని కష్ట సుఖాల్లో కూడా ఆయన పాలు పంచుకున్నాడు. కాబట్టి ఆయన చాలా ఉత్తమైన వ్యక్తి. ఆ ఉత్తమైన వ్యక్తికి నేను నా అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచాను. ఇప్పటికీ ఆయనతో నాకు చాలా పరిచయం ఉన్నది. అంటే బాగా సంబంధం ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు నాకు అతనితో బాగా సంబంధం ఉన్నది. ఆయనకి 2 కొడుకులు. ఆ కొడుకుల్లో ఒక 2 కూడా భారతదేశం రక్షణ దాంట్లో ఉన్నారు. ఒక పెద్ద అబ్బాయి నవీన్ కుమార్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నాడు. చిన్న అబ్బాయి శ్రీధర్ ఆర్మీలో ఉన్నాడు. అది వీళ్ళిద్దరూ కూడా మంచి పదవిలోనే ఉన్నారు. ఆర్మీలోని పదవిలో ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి. చిన్న అబ్బాయి వచ్చి పెద్ద అబ్బాయి ఎయిర్ ఫోర్స్లో పైలట్గా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈయన చేసిన మాకు మేలుకి మేము ఎప్పుడు మర్చిపోము. ఈయన ఎప్పుడు ఏది చేసినా ఆయన మనల్ని మాకు చాలా సహకరించాడు. కాబట్టి నేను చేసిన దానికి కృతజ్ఞతగా ఉంటాం. ఈ రిటైర్మెంట్ అయిన సందర్భంగా ఆయన శుభాకాంక్షలు అందిస్తాం. ఇక రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద అబ్బాయితో కొన్నాళ్ళు దగ్గర పెద్ద అబ్బాయి దగ్గర కొన్నాళ్ళు, చిన్న అబ్బాయి దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఆ టైం సమయం పాస్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా ఆనందంగా ఉంటారని మేము ఆశిస్తాం. ఇప్పుడు ఉన్న సమయం అప్పటి వరకు 60 సంవత్సరాలు అయింది. ఇంకొక 60 సంవత్సరాలు సుఖశాంతులతో బ్రతకాలని మేము జీవనాలు ఇస్తున్నాం. ఆళ్ళ విజయ వెంకటేశ్వరరావు నాకు మేనత్త మనవడు. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మగారింటికి రాకపోకలు, మేము కూడా వాళ్ళ ఇంటికి రావడం చేయడం అన్నీ ఉన్నాయి. మాకు సంబంధాలు బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఆయన పెరిగి పెద్ద అవుతున్నా కదా. అబ్బాయి మాత్రం చాలా మంచి వ్యక్తి. చాలా సున్నితమైన మనస్సు కలవాడు. ఎవరిని బాధించేవాడు కాదు. అలాగే ఫ్యామిలీ విషయాల్లో, కుటుంబ విషయాల్లో కూడా చాలా ఆలోచించి ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు అబ్బాయి. అతనిలో ఏమి మార్పులు లేవు. అలాగే ఇంకా ఆయనకు వచ్చిన భార్య కూడా ఆయనకు అనుగుణంగానే నడుచుకుంటుంది. 2 భార్య భర్తలు వాళ్ళ సంసారాన్ని బాగా చక్కదిద్దుకొని పిల్లల్ని బాగా చక్కదిద్ది బాగా చదివించి వాళ్ళని ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచారు. ఇద్దరిని మేము వాళ్ళకి ఎంత దగ్గర, వాళ్ళు కూడా మాకు అంతే దగ్గరగా మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే ప్రతి విషయంలో, మా ఇంట్లో జరిగిన ప్రతి విషయంలో కూడా
వాళ్ళ సహకారం ఉండేది. ప్రతి చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే ఇద్దరు భార్య భర్తలు వచ్చి మా కష్ట సుఖాలు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అలాగే నడుస్తుంది. ఆయన ఇప్పుడు 60 సంవత్సరాలు పదవీ విరమణ సందర్భంగా నేను కోరుకునేది ఏమంటే ఆయన ఇంకా 100 సంవత్సరాలు మిగిలిన శేష జీవితం ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండి సుఖశాంతులతో ఉండాలని నా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ వెంకటేష్, హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ తోటి మనోడితో బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే. హాయ్ వెంకటేష్ గారు, బీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. రిటైర్మెంట్ అంటే నో డ్యూటీ, నో వర్క్ టెన్షన్, నో శాలరీ. రిటైర్మెంట్ అంటే 8 hours డైలీ మీకు ఎక్కువ దొరుకుతుంది. మీ మనసులో ఉన్న కోరికలన్నీ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. కామర్షియల్గా, సోషల్గా, ఆధ్యాత్మిక. వన్స్ అగైన్ విష్ యూ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. వెంకటేష్ గారు, మీ రిటైర్మెంట్ శుభాకాంక్షలు. నేను 17 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యాక ఇంట్లో నాకు చాలా బోరు కొట్టేది. నేను ఇంటి పనులు చేస్తూ పూజ పునస్కారాలు, ఇంకా అల్లికలు కుట్టులు, బుక్స్ చదువుతూ, టీవీ చూసుకుంటూ, యోగా చేస్తూ నా రిటైర్మెంట్ లైఫ్ నా కుటుంబంతో గడుపుతూ ఉన్నాను. మీరు కూడా మీకు మీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ మీకు నచ్చిన పని చేస్తూ ఆ ఫ్యామిలీతో ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా గడపాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. బాబు వెంకటేశ్వర్, విష్ రిటైర్మెంట్. బాబు చాలా సంతోషం. 60 సంవత్సరాల రిటైర్మెంట్ మామూలు మాట కాదు. ఒక్కరోజు సిక్ అవ్వకుండా, ఎప్పుడు మీ ఆరోగ్యం బాగోలేదని ఎప్పుడు మాకు తెలియదు. 8 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు ఇచ్చేసారు. దాని గురించి మాకైతే తెలియదు, ఎప్పుడూ తెలియదు ఎవరికైనా. అంత బాగా ఈ 60 సంవత్సరాలు మీరు గడిపారు. దీంట్లో ఎక్కువ కోఆపరేషన్ మా చెల్లిది, అంటే భార్య లక్ష్మీదేవి భార్యది ఉన్నది. అందుకు మీ ఇద్దరు దాంపత్యం ఎప్పుడు ఈ 60 సంవత్సరాలు ఎంత బాగా గడిపించారు. ఇంకా ముందుకి చాలా బాగా రోజులకి గడపాలి. ఇంకాను ఆ పిల్లల బాబు ఎంత బాగా చదివించారంటే ఆ చదువులకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం. ఒకటి, మీ ఫ్యామిలీలోని శ్రీరామ్ నాయుడు గారు, మా నాన్నగారికి నమస్కారం పెట్టాలి. ఎందు గురించి అంటే పిల్లలకి, అందరి పిల్లలకి చాలా బాగా చదివించారు మీ అందరూ. మీ మ్యారేజ్ డిసెంబర్లో అవ్వింది. ఆ టైంలోని మా అమ్మాయిని మీకు ఇచ్చాము. మీరు ఎంత మంచి పోస్టులో ఉన్నారంటే మీ చదువులకి చాలా పెద్ద, మీరు ఆ టైంలో చాలా పెద్ద పోస్టులో ఉండాలి బాబు. ఫస్ట్ మీరే మా ఫ్యామిలీలో అంత పెద్ద పోస్టులో వచ్చారు. మా ఆడపిల్లల ఒకళ్ళు ఆడపిల్లలు అందరికీ మీరు ఆ సైడ్, మీ సైడ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పటికీ లైన్ అప్ అవుతుంది పిల్లలది. చాలా చాలా సంతోషం. ఇంకా అందు గురించి మాకు మటుకి ఎప్పుడు మీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు మీతో కలిసిన వెంకటేశ్వర భగవంతుని ఎలాగైతే చూస్తామో, మీరు అంత బాగా నవ్వుకొని మా అందరితోటి, పిల్లలతో సహా, మా పిల్లలతోటి, మాతోటి, అందరితోటి చాలా బాగా సరదాగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు మీ ముఖంలోని ఎప్పుడు మేము సీరియస్గా ఉన్నారు, కొంచెం ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు ఎప్పుడూ లేదు. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చే ఉంటాయి, కానీ అప్పటికి మీ నుంచి ఎవరి నుంచి మాకు ఎలా తెలదు మీ గురించి. అందు గురించి చాలా బాగా అనిపించింది. రిటైర్మెంట్ ఇంత బాగా మీది 60 సంవత్సరాలు గడిచింది. ముందుకి కూడా అలాగే గడుస్తుంది. మీ దాంపత్య జీవితం ఎప్పుడు, పిల్లలు, మీ మనవడు మీరందరూ చాలా సంతోషంగా, సుఖ సంతోషాలు, ఆరోగ్యాలు అందరూ బాగుండాలా. చాలా చాలా బాగా అనిపించింది బాబు. మా దాంపత్య జీవితం ఎప్పుడు మీ అందరికీ, మీ పిల్లలతో సహా మా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి బాబు. చాలా సంతోషం మీ దాంపత్యులకి, మీ పిల్లలకి, కోడలు, మనవలు అందరికీ.
చాలా చాలా సంతోషంగా Happy retirement life, Venkatesh. Have a wonderful life ahead. Wish you all the best for the new chapter of your life. I hope you enjoy every moment post-retirement. Bye. हाय, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट माने रीस्टार्ट। बचपन से लेकर अभी तक हम बहुत सारे सब स्टेज में रिटायर होते हुए आए। पहला स्टेज था बचपन का, उस समय पढ़ना है, वो खत्म हुआ। उसके बाद नौकरी मिलने के बाद उसके बाद शादी करना है। शादी करके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कब बच्चे हो गए समझ में ही नहीं आया। अब बच्चों का और जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कब रिटायरमेंट का समय आया हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अभी तक जो स्टेज हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में खत्म किया वो सब अपनों का था। अब जो स्टेज आया है ये अपने लिए है। अपनों के लिए तो बहुत जी लिए, अब कुछ अपने लिए भी जीना जरूरी है। जो अरमान, जो ख्वाहिशें, इन सब परिवार के, जॉब के रिश्ते को निभाते निभाते जो हमने अपने लिए जो नहीं कर सका, आज वो वक्त आ गया है। अब हमको बिंदास जीना है। जो भी मन में इच्छा है, जो भी है उसको पूरा करने का है। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। अब 2 लाइन आपके लिए पेश करता हूं, गौर फरमाइएगा। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सीनियर सिटीजन जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायरमेंट लाइफ मतलब फ्री जिंदगी, खुद का मालिक खुद। हम किसी के अधीन नहीं रहते हैं, अपना डिसीजन अपने ले सकते हैं। और इस जीवन को अगर सुचारू रूप से अच्छे तरह से जीना है तो 3 बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला चीज, हम अपना स्वास्थ्य के बारे जागरूक रहें। दूसरा, प्रभु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने को इन्वॉल्व रखें। और तीसरा है, हम अभी तक किसी भी चीज का अनुभव किए हैं अच्छे बुरे का, उसको बाकी जीवन में हम किस तरह से लागू कर सकते हैं और अपने बाकी जीवन को किस तरह से सुखमय बना सकते हैं, इस पे ध्यान देना होगा। और हमें हरदम अपने को एक्टिव रखना है। अपने को लगना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूं, और सबसे मिलजुल कर अपना जीवन बिताने से ये जीवन काफी सुखमय हम लोग जी सकते हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा यही बताता है। थैंक यू वेरी मच। నేను కొంతాల గణేశ్వరరావుని, నా ఆళ్ళ వెంకటేశ్వరరావుకి మేనమావని. నాకు తమ్మండూరు మేనమావల్లో ఒక మేనమావ కుమారుడు ఆళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు, అక్క చెల్లెడు కొడుకు కూడా. నాకు ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ నేను కర్పూర్లో ఉన్న రోజుల్లో నాకు మొట్టమొదటి గ్రీటింగ్స్ కానీ లెటర్స్ రాసి ఒక ఆప్యాయత ఉన్న ఒక ఫ్రెండ్ లాగే నాతో కరస్పాండెన్స్ చేసేవాడు. ఆ తర్వాత 1976లో నేను వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు వాడు ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఈరోజు వరకు చాలా మేనమామకి ఇచ్చిన దర్జా ఇస్తూ
అన్ని విధాలుగా మాకు సహకరించేవాడు. ఏ రోజు కూడా నేను సినిమాకి వెళ్ళా నా చేత ఏ రోజు ఒక పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టనివ్వలేదు. నాకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు వాడికి తెలుసు కాబట్టి అలాగ నేను మొహమాట పడినా సరే దగ్గరుండి సినిమాకి తీసుకెళ్ళేవాడు. అదేవిధంగా నేను వాడు కలిసి మాకు మా మేనమామ గారు కొంచెం విలువిచ్చేవారు. ఇంట్లో ఏ విషయాలైనా ఉన్నా వాడు ఉద్యోగం అప్పుడు కానీ వీటి విషయాలు నువ్వు మాట్లాడి వాడిని సరిదిద్ది వాడు వెళ్ళేటట్టు చెయ్యు, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అని అనేవాడు. దానికి నేను నచ్చ చెప్పి ముందు మీ నాన్న సాటిస్ఫై చెయ్యు అని అంటే శిరసా వహించి అదే పని చేసేవాడు. మాకు దగ్గరుండి మా మేనమామ సినిమా కూడా తీసుకెళ్ళాడు. మేమంటే చాలా ఆయనకి అభిమానం ఉండే. మెయింటైన్ చేయడంలో చాలా దిట్ట. ఎప్పుడు కూడా నిడాంబరంగా ఉంటాడు. వాడు నేను కలిసిన సినిమాలు ఎన్నో సందర్భాలు అవన్నీ చెప్పాలంటే మాకు ఈ 2 నిమిషాలు చాలదు. మేము ప్రజలు ఎవరు పైకి వెళ్ళలేని రోజుల్లో కూడా థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమా చూసింది ఉంది. ఒక సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడైతే గేట్ గెంతిన వెంటనే డోర్ తెరిచేయడం, మేము మళ్ళీ లైన్ కట్టడం, టికెట్ తీసుకొని మ్యాట్నీకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ షో వరకు దొరకకపోతే ఫస్ట్ షో చూసి సినిమా చూసిన రోజులు ఉన్నాయి. ఎంతో ఆనందంగా గడిపాం ఆ రోజులు. నిజంగా అది మాకు పవిత్ర బంధం సినిమాలో నాగేశ్వరరావు, ప్రభాకర్ రావు వాళ్ళ గుర్తులు మాకు వస్తూ ఉంటాయి. చాలా నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో గౌరవంగా మేనమామకి ఇచ్చి మర్యాదిస్తూ ఉంటాడు. అయితే చివరిసారిగా నేను చెప్పడం ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత మా దగ్గరికే వస్తున్నాడు కాబట్టి మా బాండింగ్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. మేము ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ఉంటామని, మా ఆరోగ్యాలు బాగా ఉండాలని దేవుని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంతా క్షేమంగా ఉండి మంచి ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో, ఏనాటికి వీడిన బంధం మనది. మా కుటుంబం తరపున అన్నయ్య వదినికి నమస్సుమాంజలి. నాకు మా అన్నయ్యకు రక్త సంబంధం ద్వారా అన్నదమ్ములు. స్నేహబంధములో భగవంతుడిచ్చిన వరం. 60 వసంతాల జీవన ప్రయాణంలో చిన్నాన్న పిన్ని మాటలో బాటలో వారి ఆశీస్సులు నీవు అందుకుంటూ నీ కుటుంబాన్ని అదే తరహాలో నడిపిస్తూ మా అందరికీ ఆదర్శనీయుడు అయినావు. సుమారు 40 సంవత్సరాల BHP సంస్థలో సేవలందించి వృత్తిలో నైపుణ్యం ప్రదర్శించి కుటుంబ జీవన విధానంలో విజయలక్ష్మి వదినమ్మకు తోడుగా నీడగా నడిచి నీ ప్రయాణం సాగిస్తున్న తీరు హర్షణీయం. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భావాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇష్టదైవమే కొలిచి ఇరువైపులైన శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వరం అనుగ్రహం కోసము పరితపిస్తూ నీతో గడిపిన తీర్థయాత్రలు నా జీవితానికి ధన్యుని చేస్తేవి. అన్నయ్య, అలనాడు జ్ఞాపకాల్లో నీతో నీ స్నేహితులతో కలిసి నేను పొందే ప్రతి సుఖములో నన్ను వదలని తీరు ఏనాటికి మరువని మధుర స్మృతి. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు మనసులో ఉప్పొంగుతున్నాయి. కానీ పదవి విరమణ జరుగుతున్న సమయంలో ఆదరించిన సంస్థ నుండి ఆదర్శనీయమైన కుటుంబం జీవన విధానమునకు అంకితమై మీకు వదినమ్మకు ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషంతో జీవితం గడపాలని కోరుకుంటూ నీ కొలిచే వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు దగ్గరలో ఉండేటట్లు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. చిరంజీవి అయిన నవీన్ శ్రీధర్కు శ్రీవారి ఆశీస్సులు. మీరు నాన్నగారిని అమ్మగారిని అపురూపంగా చూసుకుంటున్నారు. ఎన్నాళ్ళు ప్రేమించే తీరు, ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య అనుబంధాలతో ఆనందాన్ని పంచే తీరు భావితరాలకు ఆదర్శనీయమై పూజ్యనీయమై ఉండాలని శ్రీ వైభవ వెంకటేశ్వరుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. తాతని పిలమను. తాత ఏం చేస్తున్నారు? టీ పెట్టేకు మాట్లాడు. బాబాయ్ ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉన్నారు? అత్త ఎలా ఉంది? బాగుంది. మాము తాత
బనానా తిన్నారా? బనానా చపాతి చపాతి చిక్కి తిన్నారా? तो ये थी इनकी कहानी। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना, परिवार संभालना, ये सब ये अकेले कर पाते? ये तो असंभव था। इनके साथ सदा इनके माँ बाप का और बड़ों का आशीर्वाद रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिन्होंने इनको इनके मंजिलों से जोड़ रखा। ये वो है जिन्होंने इनकी जिंदगी में स्थिरता लाई। इनके लिए भगवान के आशीर्वाद कायम रखे। इनकी हुनर की कोई मात्रा नहीं है। इन्होंने अपनी कामयाबी इनकी परिवार में देखी। ये इस फैमिली के पीछे वो अदृश्य शक्ति है जो इस परिवार के वृक्ष की मजबूत जड़ है, और बदले में इनको कोई श्रेय नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी प्यार की उम्मीद है। सही कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूल सी रहे, खुशियों की बहारों जी रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। दौड़ दौड़ भाग 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 सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। ఇంకా వంట అయిపోయిందా? నాది అయిపోయింది. 12:30 అవుతుంది కదా, మీ అన్నీ వచ్చేస్తారు. స్కూటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. అలాగే వెళ్తున్నారు గేటకు. తర్వాత మాట్లాడతాను. ఓకే, బాయ్. హాయ్ విజయలక్ష్మి గారు, ఎలా ఉన్నారు? ఎవ్రీ మంత్ 3 times కంపల్సరీ గ్యాదర్ అయ్యేవాళ్ళం. ఈ కరోనా వలన ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కలవడానికి కుదరటం లేదు. అందరం బాగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు మిస్ అవుతున్నాము. వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ మంత్ రిటైర్ అవుతున్నారు కదా. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అండి. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం ఆయనతో స్పెండ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. మనవడితోనూ పిల్లలతోనూ హ్యాపీగా ఉండండి. మాకు దూరంగా వెళ్ళిపోకండి, దగ్గరలోనే ఉండండి. అందరం అప్పుడప్పుడు కలుసుకుంటూ ఉందాము. భగవంతుడు మీకు చిరకాలం ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని, మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించాలని, జీవితాంతం మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ శ్రీలక్ష్మి. బాయ్ అండి. హలో విజయలక్ష్మి గారు, ఎలా ఉన్నారు? మీ పిల్లలు
అదే గుర్తు చేసుకుంటారు. ఎక్కడ ఏ ఇయర్ కూడా మీరు డ్రాప్ అయిన ఇన్సిడెంట్ అయితే లేదండి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దానికి మాత్రం. నెక్స్ట్ మీరు క్లబ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా ఏ సజెషన్స్ కావాలన్నా బాగా గైడ్ చేస్తారండి. మీరు ఎక్కడున్నా కూడా ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో అందరితో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మా క్లబ్ని మర్చిపోకండి. మీరు రెగ్యులర్గా రండి, ఎక్కడున్నా కూడా మీ నీడ్. లవ్ యూ విజయ్ గారు. Hi Andy, I am Vasundhara Vijay Kumar, BHGL Ladies Club. Happy retirement for Vijayalakshmi Venkateswara గారు. విజయలక్ష్మి గారిని ఫస్ట్ మేము చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఓడించుకునేవాళ్ళం, కానీ ఆవిడ డెడికేషన్, ఆవిడ యాక్టివ్నెస్ చూసి ఆవిడకి మేము బిగ్ ఫ్యాన్ అయిపోయాము. ఆవిడ మాకు రోల్ మోడల్గా నిలిచారు. రిటైర్ అయినా ఆవిడ మా క్లబ్లో కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. రిటైర్ అయిన తర్వాత భర్తతోటి మనవలతోటి హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. విజయలక్ష్మి గారు, మీకు వెంకటేశ్వర్లు గారికి బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ ద పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అండి. భగవంతుడు మీకు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించాలని, పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ ఎంతో బ్లిస్ఫుల్గా, హ్యాపీగా, హెల్తీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఉమెన్, బెస్ట్ వైఫ్ అండ్ బెస్ట్ మదర్. ఆల్ ద బెస్ట్ విషెస్ టు యూ బోత్ అండి. విజయలక్ష్మి గురించి చెప్పాలి అంటే మా లేడీస్ క్లబ్ తరఫున తను జాయిన్ అయ్యేసరికి నేను సీనియర్ మెంబర్ని. అప్పటికే నేను సెక్రటరీగా కూడా చేశాను. తర్వాత నేను సెక్రటరీగా చేశానా చేయలేదు నాకు అంత గుర్తు లేదు. తను జాయిన్ అయిన తర్వాత నేనైతే 2 టైమ్స్ సెక్రటరీగా చేశాను. విజయలక్ష్మి జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేది క్లబ్లోని, అన్నిట్లోనే పార్టిసిపేట్ చేసేది. తను సెక్రటరీగా చేసింది. తనను సెక్రటరీగా చేయడానికి నేను వెంకటేశ్వర గారిని వెళ్ళి ఆయన్ని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి మరీ నేను సెక్రటరీగా ఒప్పించి, వెంకటేశ్వర గారు అసలు ముందు ఒప్పుకోలేదు. కానీ తర్వాత నేను వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడితే ఇంకా ఓకే చేశారు. తను సెక్రటరీగా చేసింది, ట్రెజరర్గా చేసింది. మా బిహెచ్పి క్లబ్లో తను చాలా అంటే అందరితోటి కూడా విజయలక్ష్మి అంటే విజయలక్ష్మి గారు అన్న ఆ రెస్పెక్ట్ అది అందరూ ప్రతి మెంబర్ ఇస్తారు విజయలక్ష్మికి. సో ప్రతి గేమ్లో కూడా పిల్లలతోటి పెద్దలతోటి అందరితోటి చాలా కాంపిటీషన్ ఉండేది. తను ఎందుకంటే విజయలక్ష్మి పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా అని అందరూ విజయలక్ష్మి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా అని ఒక ఇది ఉండేది. ప్లస్ ఏదైనా ఒక మనం వర్క్ ఇచ్చామనుకోండి క్లబ్ తరఫున, అంటే మామూలుగా కూడా తను చాలా సిన్సియర్గా ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చామన్నాను. అలా క్లబ్ తరఫున కూడా ఏదైనా ఒక వర్క్ ఇచ్చామంటే చాలా డెడికేషన్ తోటి చాలా క్లియర్గా కంప్లీట్ చేసేది. మా అందరికీ తన నుంచి చాలా అంటే క్లబ్లో మెంబర్స్ కూడా తన నుంచి చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మెంబర్స్ అంటే అందరికీ ఇది రిటైర్మెంట్ అన్నది ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లోనే వస్తుంది, ఇది అందరికీ వచ్చేదే. కానీ ఇంత మంచి మెంబర్స్ క్లబ్కి దూరం అవ్వకుండా క్లబ్లోనే మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలని క్లబ్ తరఫున నేను విజయలక్ష్మికి ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లస్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ వెంకటేశ్వర గారు విజయలక్ష్మి చాలా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి వాళ్ళ పిల్లలతోటి, వాళ్ళ మనవలతోటి. సో క్లబ్ మాత్రం వదలదు విజయలక్ష్మి. ఎంత దూరం ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా టౌన్షిప్ నుంచి నువ్వు క్లబ్కి మాత్రం కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి. अब ये काफ़ी सोच में पड़ गई कि अब पति को 24 घंटे घर पे कैसा झेला जाए।
उसके लिए हम फिर से अपने एक्सपर्ट्स के पास गए उनके सलाह लेने। बट सारे लेडीज़ जो अब इस अवस्था में काफ़ी सालों से हैं, सबका यही बोलना था कि उनको कभी ऐसे लगा ही नहीं, क्योंकि रिटायर तो उनके पति हुए हैं, लेकिन दुनिया में एक ही वृत्ति है जिसमें कोई रिटायरमेंट हो ही नहीं सकता। वो रुक गई तो सोचो दुनिया रुक जाएगा। तो सबके मुंह से सलाह नहीं, बस दुआएं निकली इनके लिए। మా భార్య సరోజిని కూడా వెంకటేశ్వర గారు గురించి రెండు విషయాలు చెప్తారట విందాం. ఓకే. భగవతే వాసుదేవ వెంకటేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ మిసెస్ విజయలక్ష్మి గారు ఇద్దరును మా అబ్బాయి మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుండి మాకు మంచి ఫ్యామిలీ, బాగా క్లోజ్ అయిపోయాం. పిల్లలు కూడా మాతో చాలా ఇదిగా ఉండేవారు. వాళ్ళిద్దరూ చాలా డిసిప్లిన్డ్ ఫ్యామిలీ, ఎంతో చక్కగా ఉంటారు. కాబట్టి మాకు వాళ్ళకి మెంటాలిటీస్ ఏంటి, డిసిప్లిన్ ఏంటి బాగా ఒకటిగా మేము ఉంటాం. వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే మాకు చాలా ఇది ఎందుకు అభిమానం. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించేవారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎంతో చక్కగా మాట్లాడేవారు. వాళ్ళ తాలూకా అంటే మాకు చాలా ఇష్టం. కాబట్టి వాళ్ళకు భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి దంపతులు ఇద్దరిని సుఖంగా చూడాలని చెప్పేసి నా ప్రార్థన. हाय विज रिटायरमेंट वेंकटेश का हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है. 24 घंटे बस ये वेंकटेश के साथ समय बिताओ, वैरायटी खाना बनाओ खिलाओ और दोनों मिलकर साथ में एंजॉय करो. और क्या है. ఈ శుభ సమయంలో మా ఆడపడుచు విజయలక్ష్మి గురించి చెప్పడానికి నాకు అవకాశం దొరికింది. అమ్మ లేని తర్వాత విద్య మా ఇంటి బాధ్యత తీసుకుని వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి దగ్గరుండి పెళ్ళని జరిపించింది. నాకు చాలా మర్యాద ఇస్తుంది. స్వాతికి కూతుర్లాగా చూసుకుంటుంది. స్వాతి పెళ్లి ఇంత బాగా అయిందంటే దానికి కారణం విద్య వెంకటేశ్వరయ్య. మా పిల్లలందరికీ బాగా చూసుకుంటుంది. లేడీస్ క్లబ్ ఎలాగైతే యాక్టివ్గా ఉన్నావో అలాగే ఇప్పుడు కూడా అలాగే యాక్టివ్గా ఉండు. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. నాకు తక్కువ టైం దొరికింది. ఇంకా మీ ఆరోగ్యం అన్ని ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హ్యాపీ రిటైర్. నమస్తే అన్ని గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ ऑन योर रिटायरमेंट. कंग्रेचुलेशंस विजया, यू टू, दोनों को कंग्रेचुलेशंस ये रिटायरमेंट के समय पर. विजया, ये जो बार बार रिटायरमेंट बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि हम लेडीज का कोई रिटायरमेंट होता है. रिटायरमेंट हमारा कभी जीवन में होगा ही नहीं. अब तक तो हम लोग हस्बैंड लोगों का, बच्चों का पूरा ध्यान दिया. समय पर खाना, समय पर स्कूल भेजना, समय पर ऑफिस भेजना, उनका ध्यान बहुत अच्छी तरह निभाए हैं. अब हस्बैंड का रिटायरमेंट के बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है. जैसे काफ़ी समय और घर में रहेंगे तो उनको लोनलीनेस फील नहीं होना होगा. उनके साथ रहकर व्यूज शेयर करना होगा. जितना हो सके उनके साथ समय बिताना होगा. उनका जो हॉबीज़ हुआ, जो इच्छाएं थी, वो जो कर नहीं पाए अपने ऑफिशियल टाइम पर, तो को हमें मोटिवेट करना होगा. तो इन कुछ छोटी छोटी बातें को ध्यान देते हुए हमें उनको खुश रखना होगा. अब हमारा जो जनरेशन, हमें पता है कि हमें हस्बैंड वाइफ को ही साथ रहना होगा. जब हमें साथ रहना ही है तो कोशिश करना है कि हमें एक दूसरे का ध्यान दें, एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे के सुख दुख पर पूरा समय दें. ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान देते हुए हमें समय बिताना होगा. तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह आप दोनों आज तक एक्टिव, हेल्दी
और खुश रहते थे। उसी तरह फ्यूचर में भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम लोग आप दोनों एक्टिव रहे, हेल्दी रहे और बहुत 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 खुश रहे। कीप स्माइलिंग। नमस्ते। Hello, Venkat. Happy superannuation. I take this opportunity along with my family to wish you a happy retired life, that you enjoy your retirement with good zeal and enthusiasm. You have reached the age of 60. That doesn't mean you have grown old. It means you are still energetic enough to be with your family and share their joys along with them. It is a time for you to retrospect. It is a time for you to see your achievements. It is a time for you to be happy with your family. At this juncture, I not only congratulate you but also your better half, Vijay Lakshmi, who has been with you throughout. She has been with you in all your joys and sorrows, in all your responsibilities, taking care of the family and at the same time helping you in your all-round work. And it is indeed a great hats off to her. At this moment, I think retirement should make you feel happy, proud, because the children are all well settled and they're holding respectable jobs. It is time for you to spend happily with them and enjoy your retired life. And with these few words, I sign off and wish you once again. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతి విజయలక్ష్మి అక్కకు వెంకటేశ్వర బావ గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు. ఇక తుదిపరి జీవితాన్ని ఆప్యాయంగా, అన్యోన్యంగా, ఆరోగ్యంగా, ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషంతో పిల్లలు, కొడుకులు, కోడళ్ళు, మనవలు, మనవరాళ్ళతో ఆనందంగా గడపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆశీస్సులు మీకు ఎప్పుడు ఎల్లవేళ్ళ ఉండాలని, పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, జీవితం సుఖ సంతోషాలతో నిండాలని, బావగారిని ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లల్లా చూసుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చూడు. హాయ్ మా, హాయ్ డాడీ. అందరికంటే ముందు కంగ్రాచులేషన్స్ మా, అండ్ హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ డాడీ. ఇద్దరికి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్. ఎప్పటిలాగే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండండి అండ్ బీ హ్యాపీ. కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్.